Very fine good morning to you all. I am Bharat Raja, zoology teacher from Mount Zion Matriculation Higher Secondary School, Pudukkottai. I am happy to start a new lesson for nursing students. Unit number 1, Nursing Origin and its Development. எப்போ ஆரிஜின் ஆனாங்க எப்படி டெவலப் ஆனாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ what are the learning objectives of this lesson? In this lesson, you are going to gain knowledge about the history of nursing. So various stages of development of nursing. In this part, I am going to explain about the early history and era of nursing development and middle age development of nursing and the modern nursing development. These are the 3 topics we are going to discuss in history of nursing. And second one is, you know about the what is nursing and what is the scope of nursing. So what are the opportunities or what are the various field that are available for nursing. நர்சிங் படித்தா எந்தெந்த ஃபீல்டில் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது செகண்ட் பார்ட். அண்ட் தேர்ட் பார்ட், know about the nurse, what is mean by nurse and quality of a nurse and the various functions of a nurse and fundamental rules of nurse. In this part, I am going to explain about the nurse uniform and criteria of profession and perception of nursing. And these are the topics I am going to teach about in this part. Okay, let's move on to the topic. First, as a student, as a nursing students, you have to understand what is meant by nursing. The word nursing developed from the Latin word. It may be a 1 mark question. It is evolved from the Latin word. The word is nutrius. What is the meaning of nutrius? The nutrius means nourish. Nourish means to provide the nutrient or to provide the food to the persons. And second one is cheers. Cheers means to provide the happiness. To provide the happiness to the patient. And to protect. அவங்கள பாதுகாக்கணும். And to support and sustain. Support means ஆதரவளித்தல் and sustain தக்க வைத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So these are the various meaning of nutrius. It may be a 2 mark question. What is nutrius or what are the various meaning of this nutrius? This is the first 2 mark you have to understand. And in this part, and here one more word you have to understand. Here every father and mother is primarily a nurse because of the father and mother care the children and also protect the children and always support to the children and help to sustain of the children. So that is the reason every mother and father is primarily nurse. These maternal and paternal instincts have been maintained the source of nurse impulses. Okay. Next we move on to definitions of nursing. Nursing கான விளக்கம் definition யாரெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. The first definition was given by International Council of Nursing. And this International Council of Nursing explain about nursing is encompasses. What is mean by encompasses? Encompasses means to include. இதெல்லாம் உள்ளடக்கியது அப்படின்னு அர்த்தம். Nursing encompasses autonomous and collaborative groups. It may be a self group or collaborative group, and it includes some communities. Sick are well and in all settings. That means it is a combined group. This combined group includes some autonomous தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய ஒரு குரூப்பாக இருக்கலாம்
அல்லது கொலாபரேட்டிவ், நிறைய அமைப்புகள் சேர்ந்த ஒரு குரூப்பாக இருக்கலாம், அல்லது கம்யூனிட்டிஸ், குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ், ஆர் இட் இன்க்ளூட்ஸ் சிக் அண்ட் வெல் பீயிங் செட்டிங். நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அல்லது நலமாக இருக்கிறவங்க உள்ளடக்கிய ஒரு அமைப்பு. இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னா நர்சிங். இந்த டெஃபினேஷனை யார் கொடுத்தா? திஸ் டெஃபினேஷன் வாஸ் கிவன் பை இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் நர்சிங். This so next we move on to another definition. This definition was given by Royal College of Nursing. Here this the use of clinical judgment in the provision of, here onwards there is important care to enable people to improve, maintain or recover health. So this is the main role of nursing. Nurse or nursing helps to care to enable the people. மக்கள் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா கேர் பண்ணிக்க போறாங்க and improve and maintain or recover health. This nursing helps to improve the health of the people, or another way it helps to maintain the health of the people, or nursing helps recovery from the illnesses. This is the first point you have to understand in Royal College of Nursing definition. And also hope with the health problem and to achieve the best possibility quality of life. What is the meaning of hope? சமாளித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் இருக்கு, நோக்கம். கோப் வித் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தை சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு திறன். அண்ட் டு அச்சீவ் த பெஸ்ட் பாசிபிள் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தை விட்டு வெளியில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அகெயின் எவ்ரி ஒன் கேன் அச்சீவ் த பெஸ்ட் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் குவாலிட்டி லைஃப். ஸோ தெர் ஆர் 2 points. One is to care to enable the people to improve, maintain, recovery of health. பீப்புளை பத்திரமா ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, அதோட சேர்த்து இம்ப்ரூவ் பண்ண ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் இல்னஸாக இருந்தாங்கன்னா ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அதான் நர்சிங்னு சொல்லலாம். அது யாரோ ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம். அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, டு ஹோப் வித் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ். ஹெல்த் ப்ராப்ளத்துலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, அல்லது அந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தை சமாளிக்கிறதுக்கு உதவுறையாக இருக்கிறாங்க. அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தரும் குவாலிட்டியான லைஃப்பை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு உதவுறாங்க. இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னா ராயல் காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங்கோட டெஃபினேஷன். திஸ் டெஃபினேஷன் வாஸ் கிவன் பை வர்சினா அவனா ஹெண்டர்சன். மேபி a 1 mark question. வர்சினா அவனா ஹெண்டர்சன். Okay. And the next thing is the unique function of nurse. What is the unique function of nurse? It may be a 1 mark question or 2 mark question. To adjust the individual. This is a unique function. Adjust the individual. என்ன adjust பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உதவியாக இருக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு உதவியாக இருக்கிறாங்க. That individual may be affected by sick or well. அவங்க நல்லா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உதவுனா அவங்களுக்கு பேர் நர்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம். அல்லது வெல்பீயிங்காக இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனை நர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. த யூனிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த நர்ஸ் டு assist the individual sick or well in the performance of those activity and contributing the health or it is recovery. இல் ஹெல்த்தில் இருந்து ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு உதவுறாங்க. இதுதான் யூனிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நர்ஸ். நெக்ஸ்ட் we move on to another definition. The definition was given by American Nursing Association. This is another definition. See here, nursing is the production and optimization of health and activities. This is a simple definition was given by American Nurse Association. Production and optimization. Here optimization means பாதுகாப்புடன் அப்படின்னு அர்த்தம், அல்லது தேர்வு செய்தல் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரும். பாதுகாப்புடன் ஆஃப் ஹெல்த் ஆக்டிவிட்டீஸ், பாதுகாக்கிறாங்க. இன்னொன்று ஹெல்த் ஆக்டிவிட்டீஸை தேர்வு செய்கிறாங்க, என்னென்ன ஹெல்த் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களுக்கு உதவும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, that's all. Definition of nursing over. So what are the points we discussed in this part? First one is
First one is, what is the meaning of nurse? The nurse is a word, nursing is a word derived from the Latin word. The word is nutritious. அதோட மீனிங் பார்த்தோம், வேரியஸ் மீனிங் ஆஃப் நியூட்ரியஸ் அண்ட் வேரியஸ் டெஃபினேஷன். இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் நர்சிங் அவங்க என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். இட் இஸ் அ அட்டானமஸ் இண்டிவிஜுவல் ஆர் கொலாபரேட்டிவ் அண்டு குரூப் ஆஃப் கம்யூனிட்டிவ்ஸ் சிக் ஆர் வெல் அண்டு ஆல் செட்டிங். அது எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா நர்சிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ராயல் காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங்கில் 2 வேர்டு கொடுத்துருந்தாங்க. டு எனேபிள் people to improve and maintain or recovery health and cope with the health problem and achieve the best possibility quality life. Quality life achieve பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க, அது ஒன்று பார்த்தோம். அண்ட் யூனிக் குவாலிட்டி ஆஃப் நர்சிங் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் அமெரிக்கன் நர்சிங் அசோசியேஷன். அவங்க என்ன கொடுத்தாங்க, என்ன டெஃபினிஷன் கொடுத்தாங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we move on to various scope of nursing. And here there are, see here, 13 fields are given in the textbook. We are going to see one by one. First scope is staff nurse. So what is a staff nurse? This staff nurse, தமிழ் என்ன சொல்லுவோம்னா தாதி செவிலி அப்படின்னு சொல்லலாம். This is a initial role of a nurse. ஒரு நர்ஸோட மொதன்னு இருக்கக்கூடிய ரோல். என்ன பண்ணுறாங்க? To provide the direct patient care to one patient or group of patient, that's all. ஒரே ஒரு பேஷண்ட்டை மட்டும் கவனிச்சுக்கிற ஒரு ஆளாக இருப்பாங்க, அல்லது குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்டை கவனிச்சுக்கிற ஒரு ஆளாக இருப்பாங்க. ஷீ டைரக்ட்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு த வார்ட் சூப்பர்வைசர். இட் மே பி அனதர் ஒர்க், இட் மே பி அனதர் சப்போர்ட்டிவ் ஒர்க். த மெயின் ஒர்க் ஆஃப் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த கேர் த ஒன் ஆர் மோர் பேஷண்ட். ஒரு பேஷண்ட்டையோ அல்லது நிறையா பேஷண்ட்டையோ ஒரே நேரத்தில் கவனிக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கு தான் என்ன சொல்லணும்னா ஸ்டாஃப் நர்ஸோட ஒர்க். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் வார்ட் சிஸ்டர் ஆர் நர்சிங் சூப்பர்வைசர். இவங்களை தமிழ் என்ன சொல்லணும்னா மருத்துவமனை செவிலியர் அப்படின்னு சொல்லலாம், மருத்துவமனை செவிலியர். இன் ஸ்டாஃப் நர்ஸோட ரோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேர் டு ஒன் பேஷண்ட் ஆர் அ குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட். பட் இன் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் வார்ட் சூப்பர்வைசர்? Here the nurse is responsible to the nursing superintendent for the nurse care management of ward or unit. இங்கே சூப்பரிண்டென்ட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லணும்னா கண்காணிப்பாளர்னு கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பரிண்டென்ட் கண்காணிப்பாளர் எதை கண்காணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் வார்டு ஆர் யூனிட். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ்? ஒரே ஒரு பேஷண்ட்டை மட்டும் கவனிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னா ஸ்டாஃப் நர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஒரு வார்டை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் மீன் பை வார்டு? ரைட் த டெஃபினேஷன் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். What is mean by ward or a unit? The ward, nothing but it is a division of a hospital. Write it, not given your textbook. What is mean by ward? Ward, it is a division of a hospital shared by the patient. Ward, a division of a hospital shared by a patient who need a similar kind of care. Who need a similar kind of care. This is called a ward. So what are the example for ward? Neurology ward. Neurology ward means the patient who was admitted in the nerve disorder problem or a brain related problem. யாராருக்கெல்லாம் brain related problem இருக்கோ அங்கே அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த வார்டுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூராலஜி வார்டு. அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ஆன்காலஜி? ஆன்காலஜி வார்டு ஸ்டடி அபவுட் த, ஆன்காலஜி மீன்ஸ் ஸ்டடி அபவுட் த கேன்சர். அப்போ கேன்சர் வார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் எமர்ஜென்சி வார்டு, ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இமீடியட்டாக கொண்டு வந்து சேர்க்குறாங்க, அது எமர்ஜென்சி வார்டு. ஃபஸ்ட்டு நர்ஸ், ஸ்டாஃப் நர்ஸ் மீன்ஸ் தட் nurse responsible for care of one or two patient. ஒரு பேஷண்ட்டையோ அல்லது டூ பேஷண்ட்டையோ அல்லது ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கேர் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட், அது ஸ்டாஃப் நர்ஸோட ஒர்க். செகண்ட் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் மீன் பை வார்ட் சிஸ்டர்? த ஆன்சர் இஸ் கிவன் இன் த பார்ட். வார்ட் சிஸ்டர் டு மெயின்டைன் ஆர் த சூப்பரிண்டென்ட் ஃபார் த நர்சிங் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் எ வார்ட். ஒரு வார்டை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பரிண்டென்டாக கூட இருக்கும், அதுக்கு பேர் வார்ட் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரோல் இஸ் டிபார்ட்மெண்டல் சூப்பர்வைசர் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் நர்சிங் சூப்பரிண்டென்ட்.
here this is a third group of work allotted for nursing. A nurse is responsible to the nursing superintendent and deputy nursing superintendent for the nurse care management more than one ward. Can you understand the difference? Here the role of nurse is either may act as a superintendent or deputy nursing superintendent and a nursing for the nursing care management. இந்த இடத்துல என்னவா ஆக்ட் பண்ண போறாங்க? சூப்பரண்டன்ட், கண்காணிப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். சூப்பரண்டன்ட்டாவோ அல்லது செப்டி நர்சிங் சூப்பரண்டன்ட்டாவோ ஒரு நர்சிங் கேர் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணலாம். எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the departmental supervisor responsible for management of more than one ward or more than one unit. ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு பேஷண்ட் அல்லது குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்டை கவனிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னா ஸ்டாஃப் நர்ஸ். அடுத்து ஒரே ஒரு வார்டை மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வார்ட் சிஸ்டர் ஆர் நர்சிங் சூப்பர்வைசர். அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மோர் தென் ஒன் வார்டு, அவங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னா டிபார்ட்மெண்டல் சூப்பர்வைசர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த டிபார்ட்மெண்டல் சூப்பர்வைசர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சர்ஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் அவுட்பேட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அட் த சேம் டைம். ஒரே நேரத்தில் சர்ஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் அவுட்பேட் பேஷண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கவனிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்டல் சூப்பர்வைசர் ஆர் அசிஸ்டன்ட் நர்சிங் சூப்பரிண்டெண்டன்ட். ஓகே. அண்ட் ஃபோர்த் கேட்டகரி ஆஃப் ஒர்க் இஸ் டெபுட்டி நர்சிங் சூப்பரிண்டெண்டன்ட். ஹியர் nurse is responsible to the nursing superintendent and assist in the nursing administration of the hospital. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது அதிகமாகுது. டெபுட்டி நர்சிங் சூப்பரிண்டெண்டன்ட். Here the nurse responsible for nursing superintendent and also assistant for the administration of the hospital. நர்சிங் சூப்பரிண்டென்ட் தான் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்க போகிறாங்க. ஹாஸ்பிட்டலே கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. பட் அவங்க இல்லாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக யார் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபுட்டி நர்சிங் சூப்பரிண்டெண்டன்ட். ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிக்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாஃப் நர்ஸ். மெயின் ரோல் ஆஃப் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இஸ், see what is the main role? Directly care for the one patient or a group of patient and may be responsible for the ward supervisor. Ward supervisor maybe இருக்கலாம், ward supervisor இல்லாதப்போ. And what is a ward supervisor or nursing supervisor? Responsible for care for a one ward or management of one ward or one unit. And what is a departmental supervisor? This departmental supervisor maintain or management of more than one ward or more than one unit. ஒரு வார்டுக்கு மேலே அல்லது ஒரு யூனிட்டுக்கு மேலே கேர் பண்ணிக்குவாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சர்ஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் அவுட்பேட்ஸ், நாட் ஓன்லி ஃபார் சர்ஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், அவுட்பேட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், that role is maintain the super management of more than 2 ward. And what is the role of deputy nursing superintendent? Nursing superintendent and also assistant for the nursing administration of the hospital. And what is the role of nursing superintendent? The nurse is responsible for medical superintendent for safe and efficient management of hospital and nursing service. எல்லாத்தையும் ஓவரால் ஹாஸ்பிட்டலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னா நர்சிங் சூப்பரிண்டெண்டன்ட். சேஃப் அண்ட் எஃபிசியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல். எஃபிசியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சரியான முறையில் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம், மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஸோ எஃபிசியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் நர்சிங் சர்வீசஸ். திஸ் இஸ் அ ரோல் ஆஃப் நர்சிங் சூப்பர். 5 பேர் பார்த்துட்டோமா? இந்த 5 பேர் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுட்டுனா இட் மே பி a 5 mark question. வேரியஸ் ஸ்கோப் ஆஃப் நர்சிங். த நெக்ஸ்ட் டியூட்டி ஆஃப் நர்சிங் இஸ் டைரக்டர் ஆஃப் நர்சிங். What is director of nursing here? The nurse is responsible for both nursing services and education with the technical hospital. Nursing service உங்களோட மெயின் ரோலாக இருக்கும் and also education with the teaching. ஸோ நர்சிங் சர்வீஸோடு சேர்த்து அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றாங்கன்னா அதுக்கு பேர் டைரக்டர் ஆஃப் நர்சிங். ஓகே. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் திஸ் கிளாஸ் community health nurse. This is an important 2 mark question. What is the role of community health nurse அப்படின்னு கேட்பாங்க. Community health nurse service rendered mainly focusing reproductive health program and health awareness and hygiene program.
இட்ஸ் a important 2 mark question. What is the role of community health nurse? என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி ஃபோக்கஸிங் த ரீப்ரடக்டிவ் சைல்டு ஹெல்த் கேர் ப்ரோக்ராம். ரீப்ரடக்டிவ் சைல்டு ஹெல்த் கேர் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் வாஸ் இனிஷியேட்டட் பை அவர் இந்தியன் கவர்மெண்ட். தட் இஸ் அ ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம். அந்த ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் தான் முத ஹெல்த் கேர் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. தட் ப்ரோக்ராம் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் இயர் ஆஃப் 1951. எழுதிக்கிங்க 1951 ரீப்ரடக்டிவ் அண்டு சைல்டு ஹெல்த் கேர் ப்ரோக்ராம். அந்த ப்ரோக்ராமோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம். அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்த் அவேர்னஸ், டு கிவ் த அவேர்னஸ் டு த சொசைட்டி. சொசைட்டிக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் த ஹைஜீனிக் என்விரான்மெண்ட். ஹைஜீனிக் என்விரான்மெண்ட்டை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இந்த 7 கேட்டகரி பார்த்துருக்கோம். இந்த 7 கேட்டகரியோட முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will discuss the other scope of nursing and various types of nursing in highest demand. Nursing highest demand, எந்தெந்த ஃபீல்டில் நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது நர்சிங்க்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.